दरबार साहब के अकाउंट नंबर को लेकर विवाद। सीएम मान ने सुखबीर बादल ते चुके सवाल, कहा जो नंबर हाले जारी नहीं होया उस बारे सुखबीर नूं किवें पता, किस हैसियत दे विच दे रहे ने अगाऊं जानकारी। अकाली दल दा जवाब, कोई नवा नहीं, पहलां वाला ही है नंबर। गुरबाणी प्रसारण के उत्ते अकाली दल ने सीएम ते चुके सवाल, कहा करीब 30 गुरु घरां तो प्रसारण, सिर्फ दरबार साहब की बाणी नूं क्यों बनाया गया निशाना। जे 23 तरीक नूं गुरबाणी प्रसारण बंद होया तो मुख्यमंत्री होणगे जिम्मेवार। दीनानगर के पिंड बहरामपुर दे विच बेअदबी, इतिहासिक गुरु घर दे विच गुरु ग्रंथ साहब दे फटे हुए मिले अंग, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी। नशियां ते कौमी सुरक्षा नूं लैके एक्शन मोड दे विच केंद्र सरकार, अमित शाह दा सूबियां नूं निर्देश, ड्रग्स केसां दी सुनवाई दे लई बनाईआं जाण विशेष अदालतां, नशा तस्करां दी संपत्ति जब्त करन दे उत्ते भी दिओ जोर। सीएम मान ने अमित शाह दे नाल मीटिंग दे विच नशे दे खिलाफ किते कम्मां दा किता ब्यौरा पेश, बोले हुण तक 1000 किलो हैरोइन कर चुके हां जब्त, 22000 मुलजमां नूं भी किता गिरफ्तार, नशा मुक्त पिंडां दी चला रहे हां मुहिम। बेंगलुरु मीटिंग दे लई पहुंचे राहुल ते सोनिया गांधी, विरोधी धिरां दे वड्डे लीडरां दा हो रहा जमावड़ा, अज इकट्ठियां करनगे डिनर, कल अहम मीटिंग दे विच घड़नगे रणनीति, 2024 दे लई तय हो सकदा है सीट शेयरिंग दा फार्मूला। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दे इकट्ठे होण ते पंजाब बीजेपी दा वड्डा हमला, जाखड़ बोले कांग्रेस ने पहला ही टेक दिते सन गोडे, पंजाब दे विच अपने लीडरां दे खिलाफ खुलियां फाइलां करके किता समझौता। अकाली दल दे विच छिड़ी नवीं बगावत, इस्त्री विंग दी नवीं प्रधान दे खिलाफ मोर्चा, 38 बीबियां ने दिता अस्तीफा। सुखबीर नूं लिखी चिट्ठी, टकसाली वर्करां नूं पासे करके हरगोबिंद कौर नूं क्यों लगाया गया प्रधान। भाखड़ा डैम तो अगले 5 दिन तक नहीं छड्डिया जाएगा पानी, बीबीएमबी ने दी जानकारी। खतरे दे निशान तो करीब 38 फुट 38 भाखड़ा डैम दे विच पानी दा पद्धर। परविंदर झोटे के खिलाफ बठिंडा के मौड़ मंडी के एक होर परचा, घर के दाखिल होकर 25 साल की कुड़ी के नाल कुटमार के इल्जाम, झोटे सने कई लोगों के खिलाफ दर्ज होया है केस। सत श्री अकाल, नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। शुरुआत करन जा रहे हैं, फर्क तां पैंदा है जी गुरदासपुर तो, जिथे बेअदबी की घटना वापरी है। शुरुआत इत्थों ही, गुरदासपुर दे विच बेअदबी की घटना वापरी है दीनानगर के पिंड बहरामपुर दे विच, जिथे इतिहासिक गुरु घर दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब दे अंग फटे हुए मिले ने। गुरु घर दे विच गुरु साहब की बेअदबी की गई और गुरु ग्रंथ साहब दे अंग फटे हुए मिले ने, पवित्र ग्रंथ दे अंग फटे हुए मिले ने। पुलिस ने उत्थे पहुंच के जांच शुरू कर दी है, सीनियर अधिकारी भी मौके उत्ते पहुंचे ने। पुलिस हुण सीसीटीवी भी खंगाल रही है। गुरुद्वारा 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की चरण छोह प्राप्त गुरु घर है, जिस दे अंदर ये पूरी घटना वापरी है। हालांकि इस दे पिछे कौन है, की वजह है, आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिता गया, किस दे वल्लों अंजाम दिता गया, पूरा जांच का विषय है। इस समय पुलिस के वड्डे अधिकारी भी उत्थे पहुंचे हुए हैं मौके के उत्ते, ते उन्हां दे वल्लों उत्थे जांच की जा रही है। गुरदासपुर के दीनानगर तो यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है, पिंड बहरामपुर तो, जिथे बेअदबी की घटना वापरी। एक तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं तुहाडी टीवी स्क्रीन के खब्बे वाले पासे। उस तस्वीर दे विच जिहड़ी बेअदबी की गई, गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप के अंगां की बेअदबी की गई है, उस दियां तस्वीरां सामने आईयां ने। दूजे पासे पुलिस मौके के उत्ते पहुंची है, बयान लए जा रहे हैं जिहड़े उत्थे मौजूद लोग ने उन्हां दे, ते उस तो बाद सीसीटीवी भी खंगालण की कोशिश हो रही है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस दे वल्लों इस घटना को अंजाम दिता गया। तो बाद भारे शरीर का 30 साल का सिर ते उन्हें रुमाल बद्धा सी ते पैंट कमीज पाई सी, पर पैंट कमीज का रंग भी पता पैरी चपला पाई सी। उन्हें कुंडा खोल के मत्था टेकन तो कोई टाइम बाद वो वापस चल गया। इत्थे अज 5 ही सिंह सी, इन्हां च एक 16 साल के सेवा कर रहे हैं सिंह जोगनप्रीत सिंह, उन्होंने इन्हू देखा, पर इन्होंने पता नहीं लगा। ये फिर जोड़े इतने जिन्ने भी सेवादार से चल गए, दोनों जने उत्थे चल गए जी टाली साहब गुरुद्वारा मतलब। जो करीब 1 बजे के नेड़े तेड़े आए ने, तो उन्होंने आन के जो गर्मी के करके अंदर गए ने, अंदर बैठते गुरुद्वारा साहब हाल दे देखा तो अंग साहब जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पाटे से
ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਾ ਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਪਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਅੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਾਂਭਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ CCTV ਘਾਲੀ ਜਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ CCTV ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, CCTV ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਗਰਮੀ ਸੀ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ AC ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ CCTV ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। DSGMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਮੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ।
ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਨਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਬਹਿਰੂਮਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਗਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਬਿਆਨ ਦਈਏ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਗਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਅੰਸਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫੌਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਨੇ ਹੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਹਾਮਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਲੌਕ 30 ਜਿਗਾਨਾ ਪਿਸਟਲ ਜਰਮਨ ਮੇਡ ਹੈਕਲਰ ਐਂਡ ਕੋਚ ਸਟਾਰ ਅਤੇ AK-47 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਾਵੜੀਆਂ ਦੇ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਵੜੀਏ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਵੜੀਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ 1:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਫੜ ਮਾਰਿਆ ਉਧਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਰਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਈ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨੈਨੋ 'ਚੋਂ ਜੇਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾੜ ਮਾਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਮਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਲਈ ਪੰਡ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਡੀਜੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਪੰਡ ਉਹਾਂ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡੀਜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਫੜ ਮਾਰਿਆ ਲੱਫੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ
ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੋ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋਦਮ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾਖਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਮਾਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ 7 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿਉਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਈਵਨ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ
ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ।